إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوم ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहू तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सलवात पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। बीमारों शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ायरीन कराम अज़ादारान कराम पर्देदार औरतों की हिफाजत अमान इज़्ज़त कामयाबी नी वास्ते ज़ालिमों नाबूद जलील रुसवा तबाह अने बर्बाद थवा वास्ते मोमिनीन अने मुस्लिमीन नी जागृति नी वास्ते हर एक मोमिन नी हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय। जे भी मोमिन जे भी काई व्याधि परेशानी दुखो गमो मां मुब्तला होय मसाइब आले मोहम्मद ना वास्ता ने सदका थी अल्लाह ताला जल्दी थी तेओ लोकानी मुसीबतों ने परेशानियों ने दूर फरमावे। आपरा मरहुमीन ना दरजात नी बुलंदी नी वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला नी जल्दी थी तामीरी थावानी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नो ज़ूर जल्दी थाय। अमो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारों में शामिल थई शके। खासो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातनी बरकतो जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे खुलूसे दिल नी साथे त्रण वखत बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आपरा दिल ना राजा आपरा दिल ना बादशाह आपरा कौम ना फख्र त्रण मोहसिने इस्लाम त्रण या चार के जे हमना शहीद थिया ईरान नी अंदर ए लोकाना रूना सवाब माटे एक वखत सूरतुल मुबारकतुल फातिहा।
આગાજાન અને એમના સાથીઓની ખિદમતોને અલ્લાહ તાલા કબૂલિયતનો દરજ્જો અતા ફરમાવે, સગીરા કબીરા ગુનાહોને માફ કરે, જન્નતમાં આલી દરજ્જો અતા કરે અને ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ઝુહૂર પછી બી આપણા આ દિલની ઠંડક, આપણા કોમના ફખરોને ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામની મિશન માટે આવી ખિદમતોની શરફ અને ઇજ્જત અલ્લાહ તાલા અતા ફરમાવે. દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આજની મજલિસની શરૂઆત એક સવાલની સાથે હું કરવા માંગુ છું. એક અમલ કે જે અલ્લાહને આટલો પ્યારો છે કે જે અમલ મફતમાં થઈ જાય, એક બી પૈસાનો ખર્ચ ના, મહેનત કરવાની બી કોશિશ ના હોય, અને અમલ આટલો નાનો હોય કે 5-10 સેકન્ડની અંદર એ અમલ થઈ જતો હોય, પણ એનો સવાબ આટલો મોટો, અલ્લાહ એ અમલ કરવા વાળાથી આટલો રાજી થાય છે કે રસૂલે ખુદા ફરમાવી રહ્યા છે, એક મકબૂલ હજ, એક કબૂલ થયેલી હજનો એને સવાબ મળે છે. તો વિચાર કરો એ અમલનો કેટલો વાલેર હશે. અચ્છા, એ એક અમલને તમે 100 વખત બી કરી શકો છો. 5 સેકન્ડનો અમલ છે, 100 વખત કરો તો તમને 100 હજ અને એનાથી વધારેનો સવાબ મળી જાય. એ અમલ કયો હશે? એ અમલ કરવું કેટલો જરૂરી છે તમે સાંભળશો. અલ્લાહના મહાન નબી રહેમતુલ લિલ આલમીન અહમદ મુસ્તફા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહના નબી સરદારે અંબિયા ફરમાવી રહ્યા છે, જ્યારે કોઈ નેક ઔલાદ પોતાના બાપ તરફ મહેરબાની ભરી મીઠી નજર, મોહબ્બત ભરી નજરથી એના બાપને જ્યારે જોવે છે, એની માને જોવે છે, તો એને એક કબૂલ થયેલી હજનો સવાબ મળે છે. પાસ સેમ્પલે હજ, કબૂલ થયેલી હજ. તો સવાલ કરવા વાળો સવાલ કરે છે, યા નબી અલ્લાહ, કોઈ માણસ જો 100 વખત જોવે તો રસૂલે ખુદા એમ નથી કહેતા તો પછી અલ્લાહ તાલા 100 હજનો સવાબ દેશે. પૈગંબરે ખુદા ફરમાવે છે 100 હજનો સવાબ, બલકે અલ્લાહ આટલો બુઝુર્ગ છે કે એનાથી બી વધારે એને અજર અતા કરે. તમે વિચાર કરો, એક હજ 10,000 એરો, 100 હજ 1 મિલિયન એરો. એનો મતલબ શું થઈ ગયો? 1 મિલિયન એરોને તમે અલ્લાહની રાહમાં કુરબાન કરો, ફર્ઝની અદાયગીમાં કુરબાન કરો, તમારા ખિસ્સામાં હાથ રાખીને આપો, તો એમનો અજર તમને 5 સેકન્ડની અંદર મળશે, ફક્ત મા બાપની તરફ મીઠી નજરથી જોવામાં. તો અલ્લાહને આ અમલ કેટલો પ્યારો છે, આપણો કેટલો મોટો ફર્ઝ બને છે મા બાપ તરફ મીઠી નજરથી જોવે, મોહબ્બત ભરેલી નજરથી જોવે. હવે આપણે નેગેટિવની અંદર આવે, જો એ જ હાલત હોય કે મા બાપને નફરત ભરી નજરથી જોવે, ખરાબ નજરથી જોવે, હલકી નજરથી જોવે, ડરાવની નજરથી જોવે, કે નજરથી જોઈને મા બાપ ડરી જતા હોય, ગભરાઈ જતા હોય, તો એ અમલ કેટલો ખરાબ છે, આપણી કેટલી નેકિયા બરબાદ થઈ જતી હશે. ગયા જુમેરાતની મજલિસ તમને યાદ આવી ગઈ હશે. આવો એ જ વસ્તુને હવે જે છે કોમ્પ્લે કરી નાખું અને આવતી વખતમાં 3ème એતાપની અંદર આપણે દાખલ થઈ જાય. જો દુનિયાનો સેમ્પલ એક્ઝામ્પલથી હું મસલાને સમજવા માંગુ છું, જજ્બાતી વાતું નહીં. હું તમને અહાદીસનો હવાલો દઈશ, પણ પહેલા સમજીએ આપણે. Il ne faut jamais aller contre la nature. અલ્લાહ તાલા આ નાતુર પેદા કર્યો છે ને, અલ્લાહ તાલા ફિતરત પેદા કર્યો છે, આ નેચર પેદા કર્યો છે ને, કોઈ બી દિવસે એના વિરુદ્ધમાં ના જવાય. જો આપણે એના વિરુદ્ધમાં જાય તો આપણે નુકસાન જ પડવાનું છે. દાખલા તરીકે મોસમ સમરનો છે, એતેનો છે, એતેની અંદર ગરમી પડે ના. હવે ગરમીના જમાનાની અંદર હું ઠંડીના કપડાં પહેરો, જેકેટ પહેરો, કોટ પહેરો, નતીજો શું નીકળશે?
હું બરદાશ્ત કરી શકીશ? પછી હું સલવાત કરું, દુઆ કરું, માનતા રાખું, અલ્લાહની રહેમતની ઉમ્મીદ કરું. સિલ vous plaît, અમ્મયુજી ભરી દો ને, મને બહુ ગરમી થાય છે. કાંઈ દુઆ અસર કરશે? કેમ નહીં કરે? અલ્લાહ શું દુઆ કબૂલ કરવા વાળો નથી? છે ના. તો પછી કેમ દુઆ કબૂલ નથી થતી? કારણ કે એ અલ્લાહની બનાવેલી નાત્યુર છે, અલ્લાહનો બનાવેલો કાયદો કાનૂન છે. આપણે એ નાત્યુરને જ્યારે માન આપે છે ને, તો આપણે અલ્લાહના કાયદા કાનૂનને માન આપે છે. છેલ્લી મિસાલ, હવે વિન્ટર આવ્યો, ઇવેર આવ્યો, ઠંડીનો મોસમ છે, અને હું સેમ્પલે કપડાં પહેરીને, ગરમીના કપડાં પહેરીને બહાર નીકળ્યો. નતીજો શું નીકળશે? મને ઠંડી લાગી જશે, બીમાર પડી જશે. અમ્મયુજી પડી દો ને, માવતર તમે દુઆ કરી દો ને, મને શરદી ના લાગી જાય. તમે માનતા બી માનશો, તમે લોકો જે છે ને દુઆ બી પડશો, મારા માટે સદકો બી કાઢશો, બધુંય તમે કરશો. હું બચવાનો છો? નહીં બચું. શા માટે? કારણ કે હું કોન્ટ્રે નાત્યુર જઈ રહ્યો છું. અલ્લાહે જે નેચર પેદા કર્યો છે એની મુખાલિફત કરું છું. મતલબ કે અલ્લાહના કાયદા કાનૂનની મુખાલિફત કરું છું. આપણે જો ચાહી રહ્યા છે કે આપણી ઔલાદ આપણો માન રાખે, ઇજ્જત રાખે, આપણી ઔલાદ આંખ ના બને, હાથ થયેલી ના બને, તો આપણને બી પોતાના માવતરનો માન રાખવું જોશે. આ એક અલ્લાહની પેદા કરેલી નાત્યુર છે. એની મુખાલિફતની અંદર જાશું તો પછી આપણી ઔલાદ નહીં બને. કાલે આપણા મોઢા ઉપર થૂકશે. મારી વાત નથી કરતો, મારી વાત કરું તો અલગ વસ્તુ છે. આ તો મજલિસ પરવા માટે સારા સારા ડાયલોગો તૈયાર કર્યો છે. ના, ગુરરુલ હિકમ ઉઠારો, પહેલી વોલ્યુમ, અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ. ઇમામે મુત્તકીન અલૈહિસ્સલામ ફરમાવી રહ્યા છે, તમે લોકો તમારા મા બાપ સાથે નેકી કરો તો તમારી ઔલાદ બી તમારી સાથે કરશે. મતલબ તમે નહીં કરો તો ઔલાદની બી આશા નહીં રાખતા. હવે જ્યારે કોઈ ઔલાદ મા બાપને દુઃખ આપે, અઝિયત આપે, તકલીફ આપે, તો એ ઔલાદની જગા ક્યાં છે? એ ઔલાદની જગા ક્યાં છે? બોલાતો બી નથી ના. દુઃખ લાગે. હું તમારી વાત નથી કરતો, હું મિસાલ બી આપું છું ને મિંબર ઉપર. તો અલ્લાહ પાસે ઇમામે ઝમાનાનો વાસ્તો, દિલથી આવાજની મા ફાતેમાનો વાસ્તો, મારી ઔલાદ એવી ના બને. મિસાલ દેવું બી મુશ્કેલ છે. પણ જો આપણે આપણા પોતાના મા બાપને અઝિયત દુઃખ આપી રહ્યા છે તો આપણી ઔલાદ નહીં બચે. આ કેવો વારસો આપણે પોતાની ઔલાદને આપી રહ્યા છે. આવો એક ભૂલ ઔલાદ કરી, બીજી ભૂલ માવતર કરે છે કે જે આગ બળતી હોય એની ઉપર પેટ્રોલ અથવા એસાંસ રાખી દેવે. ઘણી વખતે ઔલાદથી ખીજાઈ જવા પછી, રિસાઈ ગયા, ગુસ્સો થઈ ગયો ઔલાદ ઉપર, ઘણા મા બાપને તમે બી જોયા હશો, મેં બી પોતાની જિંદગીમાં જોયો છે, કેટલી વખત જોયો છે. તું મારી સાથે આવી રીતે કરે છે? નારી જ તો જે ઔલાદ પૂરો કરે તી, કેરી બને તી. યા ખુદા, એ માં, એ બાપ, તું તારી ઔલાદને આ કેવી બદદુઆ આપી રહી છો? કેવી બદદુઆ આપી રહ્યા છો? તમે બદદુઆ આપો છો કે તમારો પોતરો, તમારી પોતરી, તમારો નવાસો, તમારી નવાસી ઊંધા રસ્તા ઉપર જાય. તમારી દુઆ તો એ હોવી જોઈએ, પરવરદિગાર બસ મારી ઔલાદ જે આ ખરાબી કરી છે ને, એ ખરાબી એના સુધી રહે, એનાથી આગળ ના વધે. ખુદાના વાસ્તે ન એવા બોલ બોલીએ. જો એવા બોલ બોલાઈ ગયા હોય ને તો અલ્લાહ પાસે ફક્ત માફી ના માંગે, પોતા વાસ્તે, પોતાની ઔલાદ વાસ્તે પોતાના બોલોને પાછા લેવે અને દુઆ કરે, પરવરદિગાર મારી ઔલાદને માફ કરજે. હું વધારે ધેતાઈમાં ના જવા માટે હયાતુલ કુલુબ પહેલી વોલ્યુમ અલ્લામાએ મજલિસી ઇમામે મુહમ્મદે બાકિર અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, બની ઇસ્રાયલમાં એક આબિદ હતો, એનું નામ જુરી હતો. બહુ ઇબાદત કરતો હતો, નેક હતો, પરેશગાર હતો. એક દિવસે એની માં આવી જલ્દી. એ સુનત ઇબાદત કરતો હતો. માં એને આવાજ દીધી. માને જવાબ ના દીધો, હું પેલા નમાઝ પતાવી લઉં.
માં ગઈ પાછી આવી, બીજી વખતે આવાજ દીધી, એ નમાઝને ના તોડ્યો. હાલાકી શરીયતનો હુકમ છે તમે મુસ્તાહબ સુન્નત નમાઝ પડતા હો, તમારી નમાઝને મૂકી દો, માને જવાબ આપો. વાજિબાતની વાત નથી થતી, સુન્નતની વાત થાય છે અહીંયા. ત્રીજી વખતે માએ આવાજ દીધી, પણ એ નમાઝની અંદર જ ઘૂલતા. ત્યારે તો કહેવાય છે મારેફતથી ઇબાદત કરો, એમ જ ના. ત્રીજી વખતે માના એમ ખીજાઈને એને કહે છે ખુદા તારી મદદ ના કરે. બસ આટલો છે, ખુદા તારી મદદ ના કરે. એના સિવાય બીજો કાંઈ નહીં કે તારી ઉપર તોહમત આવે, તારી ઔલાદ નાલાયક બને, તારી ઉપર મુસીબત આવે, તું જાનથી જા, કોઈ જાતનો કાંઈ નહીં, ફક્ત આ બોલ. તમને ખબર છે એ બોલનો શું અસર થયો? 2-4 દિવસ પછી એક ઔરત કે જે ઝિનાથી પેટ સર થઈ હતી, ઉहाँથી પસાર થતા એની ઇબાદત ખાનામાં આવી ગઈ ને અહીંયા જ દર્દે જઈને ઉપર્યો, અહીંયા જ બચ્ચાને જને છે. માણસો ભેગા થયા, આ શું છે? તો કે આ આબિદનો બચ્ચો છે. માણસો બધા કે અમને તો દરરોજ ક્રિટિકે કરતો હતો, ઝિના ના કરો, આ ના કરો, આ ના કરો. પોતે આવી ગંદી બાયડી સાથે મોઢું કારો કર્યો ને આવી ઔલાદ પેદા કર્યો. વાત ગઈ બાદશાહ સુધી. બાદશાહ કે બોલાવો. આવા માણસોને તો ખિસફીએ કરવું જોઈએ. અગાઉનો જમાનો ખબર છે ને, આટલી સખ્ત સજા દેવી જોઈએ. એને પકડીને લઈ ગયા. પણ માં તો માં છે ને, એવા ટાઈમે માં આવે છે રોતી રોતી, હાય મારી ઔલાદ, આ કેવી મુસીબત આવી ગઈ, કેવી જિલ્લત આવી ગઈ. ત્યારે આબિદ કહે છે માં તું ખામોશ બેસી જા, તારા થકી આ મુસીબત, આ જિલ્લત આવી છે. તો માં કહે છે દીકરા મારા થકી કેમ કરતા? બધા માણસો ત્યાં, તમે બી ઉભા હો તો તમે વિચાર કરો ના કેવી વાત કરે છે. એક તો આવો મોટો ગુનાહ કર્યો, મોઢું કારો કર્યો, હવે તો તોબા કરવું જોઈએ, એની બદલીમાં માં ઉપર આવા કીચડ ઉપાડે છે. તો આબિદ કહે છે તમે એક કામ કરો, વ્યાધિ નહીં કરો, તમે જે છે ને એ ઔરતને એ બચ્ચા સાથે બોલાવો, અહીંયા ગવાહી આપશે. ઈમાન જોવો એનો, એટલે કેવો માણસ હતો, એનો ઈમાન કેવો હતો. મારામાં એ શક્તિ છે, હું આવો ચેલેન્જ આપી શકું છું, તમે ચેલેન્જ આપી શકો છો. પણ એ માણસનો ઈમાન, અકીદો, ખુલૂસ આટલો મજબૂત હતો કે ચેલેન્જ આપે છે, લઈ આવો. ઈ માને એના બચ્ચા સાથે. બચ્ચો અહીંયા આવ્યો અને આબિદ હાથ ઊંચો કરીને દુઆ કરે છે. અને ત્યાર પછી બચ્ચાને કહે છે બોલ, તારો બાપ કોણ છે? અલ્લાહ તાલા એ બચ્ચાને બોલવાની શક્તિ આપ્યો. અને ત્યાર પછી કહે છે કે મારો બાપ ફલા ચરવાહા છે, જે જાનવરોને ચરતો હોય, અને જે છે એનું નામ આ છે ને આ કબીલાનો છે. અહીંયા ખબર પડી ગઈ સાચી વાત શું છે. જોરી જે છે એની માને લઈને ચાલ્યો ગયો. તમે વિચાર તો કરો, માં કાંઈ ના કીધી, ફક્ત આટલો કીધી, આટલી બલા આવી પેરી, આવી જિલ્લત આવી પેરી. તો જે ઔલાદો પગલે પગલે માને અઝિયત આપે છે, દુઃખ આપે છે, તકલીફ આપે છે, કેટલો ખરાબ અસર એ લોકો ઉપર બી આવે છે અને કેટલો ખરાબ અસર એની ઔલાદ ઉપર બી આવે છે. એટલે ઔલાદની ભલાઈ માટે, પોતાની ઔલાદની ભલાઈ માટે, પોતરાની ભલાઈ માટે, પર પોતરાની ભલાઈ માટે, નવાસાઓની ભલાઈ માટે, નવાસીઓની ભલાઈ માટે પોતાના મા બાપને દિલને ખુશ કરે, એ લોકોની દુઆ લેવે તાકે આપણી ઔલાદ ગલત રસ્તા ઉપર ના ચાલે. ફોપા આલે contre la nature. આ અલ્લાહ તાલાનો એક નાતુર છે જેનાથી કોઈ નથી બચી શકતો. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હવે આજે જે એક મસલો રાખવા માંગુ છું, હું એક ચીજ પ્રૂફ કરી લીધો. તરબિયતે ઔલાદ બચ્ચાને વિવાહ કરવા પહેલા શરૂ થાય છે. એની ઉપર 5-6 મજલિસ પડી લીધો. ગયા વખતે હું તમારી સામે નકશો રાખ્યો કે અમુક કામ, અમુક અમલ એવા છે જે નમાઝને બી બેઅસર કરી નાખે છે. એ કામ ન કરે તાકે આપણી ઔલાદ સારી અને નેક બની શકે. એમાં એક આ મા બાપની દુઆ લઉં છે. આજે એક નાનો નકશો રાખું છું એક મસાઇલને, જેને આપણે બહુ લેઝરમાં લઈ લીધા છે. એના પછી આપણે ત્રોઝેમ એતાપની અંદર ડિરેક્ટ ફક્ત જે છે ને હું ઈશારામાં મજલિસ પડવા માંગુ છું તાકે આ સીઝે જલ્દી ખતમ થાય ને બીજો હું સીઝે તમારી સામે લઈ આવી શકું. અને આ અમુક વસ્તુ બહુ જરૂરી છે જાણવું. અચ્છા, ઇન્સાન ક્યારે મા બાપ બને છે?
ઇન્સાન ક્યારે મા બાપ બને છે? આ જનરલમાં આપણે શું કહે છે? જ્યારે બચ્ચો પેદા થયો, બરાબર ને? પણ એ ગલત સોચ છે. ના, ઓલોમાએ અખલાક કહે છે ઇન્સાન મા બાપ એ વખતે બની જાય છે જ્યારે બચ્ચો જે છે માના પેટની અંદર આવી જાય છે. ઈ બાપ બની ગયો, ઈ માં બની ગઈ. અને આ બચ્ચાની પરવરિશની અંદર બાપ બી વસીલો છે. હતા કે બચ્ચા પેદા થવામાં અને પરવરિશની અંદર માં અને બાપ બંને વસીલા છે, પણ મોટોમાં મોટો ભાગ માનો છે. આવો માનો પેટ, હું કીધું ને ઈશારાતન, ભલે ટૂંકમાં હોય પણ ફાઈ રીતે અહેમિયત સામે આવે. માના પેટને આપણે શું સમજ્યા છે? માનો પેટ એટલે શું? આપણને સવાલ કરવામાં આવે, માનો પેટ એટલે જ્યાં બચ્ચો રહે છે 9 મહિના સુધી, બરાબર ને? જ્યાં હમલ રહેશે 9 મહિના સુધી, બચ્ચો રહેશે 9 મહિના સુધી, બરાબર? એની ખોરાક બાકી બધુંય 9 મહિના સુધી માનો પેટ. ના મારા ભાઈ, ફક્ત આટલો નથી. એક ઇન્સાનની આખી જિંદગીની ખુશબખતી બદબખતી, સારા નસીબ ખરાબ નસીબ, સારા અખલાક ખરાબ અખલાક, સારી सूरत ખરાબ सूरत, સારી આદત ખરાબ આદત, એ બધું એનો ફોંદાસ્યો પડે છે માના પેટની અંદરથી. ડાયલોગો નથી કરતો. पैगंबर खुदा रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ना नबी के छे इंसाननी खुशनसीबी बदनसीबी, नेक भक्ति बदभक्ति શરૂ થાય છે માના પેટની અંદર. એટલે આપણો બચ્ચાનો ફ્યુચર ક્યાંથી શરૂ થાય છે? આપણો ફ્યુચર ક્યાંથી શરૂ થયો? ફ્યુચર માના પેટથી. બારે નીકળવું એ તો થ્રોઝેમ એતાપ છે જેની અંદર હવે આપણે દાખલ થશે. એના માટે તમે જોઈ લ્યો, જ્યારે ઔલાદ માના પેટની અંદર હોય છે ત્યારે ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી છે, તમે અમુક અમલ કરો, અમુક અમલથી દૂર રહો. અમલ કરો આવા તાકે બચ્ચો ખૂબસૂરત થાય, અમલ કરો આવા તાકે એની સોચ ફિક્ર બલંદ થાય, અમલ કરો આવા એક્શન કરો કે એનાથી બચ્ચો તંદુરસ્તી પેદા થાય. હત્તા કે બીમારી અને તંદુરસ્તી બી માના પેટથી શરૂ થાય છે. એના માટે તમને અમલ મળી જશે. મા માટે છે કે જેમ એ પેટ સર થાય છે એમ તો દરરોજ અવ્વલે વખત નમાઝ પઢવાની હોય છે, પણ જ્યારે બચ્ચો માના પેટમાં હોય તો હવે યાદ રહે કે જિમ્મેદારી ડબલ થઈ ગઈ. હમણાં સુધી ફક્ત એક જિમ્મેદારી હતી માની મા ઉપર, બરાબર ને? પણ હવે એની ઔલાદની તરબિયતની બી જિમ્મેદાર છે. એટલે હવે વધારે ધ્યાન દેવે. માં જે છે હંમેશા અવ્વલે વખત નમાઝ પઢે તાકે એના પેટની અંદર જે બચ્ચો છે ને એની અંદર એ અસર આવે કે નમાઝની અહેમિયત પેદા થાય. નંબર 1. નંબર 2, ઓલમાએ અખલાક રખી રહ્યા છે. હર નમાઝ પઢવા પહેલા માં અઝાનને એકામત દેવે, પણ એમ જ ના દેવે. પોતાના જમણા હાથને પોતાના પેટ ઉપર રાખે અને ત્યાર પછી અઝાન અને એકામત કહે હર નમાઝની પહેલા, કે એનો સારો અસર એ ઔલાદ ઉપર પડે. માં જે છે એ તિલાવતે કુરાન કરે, દુઆઓ પઢે, મુનાજાત કરે તાકે એનો અસર ઔલાદ ઉપર પડે સારો જેના પેટની અંદર છે. માં સારા વિચાર કરે, સારો વિઝન જોવે. માં જે છે ને સારો ખાવાનું ખાય તાકે જે છે ને એનો સારો અસર ઔલાદ ઉપર પડે. અને આ કઈ તાજુબની વાત નથી. તમે સાયન્ટિફિકમાં બી તમે જાઓ તો મારાથી વધારે તમે જાણો છો. આજે સાયન્ટિફિકમાં બી પ્રૂવ થઈ ગયો છે કે ઔલાદ જ્યારે માના પેટના હોય છે ત્યારથી અસર શરૂ થઈ ગયો છે એની ઉપર મા બાપનો. અને આટલો જ નહીં, ઘણી દવા તમે પીઓ છો.
બાય માણસ માટે છે કે હમલના જમાનામાં આવી દવા પીવાની રજા નથી. ભાઈ શા માટે રજા નથી? એનો ખરાબ અસર બચ્ચા ઉપર પડે છે. તો એવી જ રીતે વિચાર, ગૌર, ફિક્ર, હર ચીજની જે છે ને અસર પડે છે. એના માટે તમે જુઓ, પૈગંબરે ખુદા માસુમીનની અહાદીસ છે, જ્યારે બી માં પેટસર થાય છે, પહેલા મહિનાનો પેટ, બીજા મહિનાનો પેટ, ત્રીજા મહિનાનો પેટ, 9મા મહિનાની પેટ સુધી હંમેશાના અમલની દુઆ રાખવામાં આવ્યા છે. મતલબ સમજાવવા માટે, જ્યારે પહેલો મહિનાનો પેટસર હોય તો એક માને શું કરવું જોઈએ? જ્યારે જુમેરાત આવી રહી છે તો સૂરે યાસીનની તિલાવત કરે, સૂરે વસાફાતની તિલાવત કરે, અને ત્યાર પછી મીઠો પોમ, એપલ ખાય. ઔલાદ માટે બહુ સારી વસ્તુ છે. એટલો જ નહીં, જુમાના દિવસે સૂરજ ઉગવા પહેલા એ માં જે છે દારમ ખાય. સૂરજ ઉગવા પહેલા એનો સારો અસર ઔલાદ ઉપર પડે છે. રસૂલે ખુદાની હદીસ છે કે જ્યારે બચ્ચો પેદા થવાનો જમાનો કરીબ આવી જાય ત્યારે ઈ માને જે છે ખજૂર ખાવું જોઈએ. શા માટે? કે એનો બચ્ચો સારા અખલાક વાળો બને. એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે તમે જોઈ લીધા ને, ફિઝિકમાં, મોરાલમાં, બધી રીતે, શરીર, રૂહાનિયત, બધી રીતેનો અસર જે છે એ પડે છે ઔલાદ ઉપર. હવે આવો, એક માં પેટસર છે, બસ હું વધારે નહીં કીધું ને, ટૂંકની અંદર જાય. એક માં પેટસર છે, એને જે વિચારો આવે છે એનો અસર ઔલાદ ઉપર પડે છે. એના સાંતીમાં એના અસર ઔલાદ ઉપર પડે છે. એના અખલાક, અમલ, એનો અસર ઔલાદ ઉપર પડે છે. હવે ઈ માં, એને ખરાબ વિચાર આવે છે, નેગેટિવ વિચાર આવે છે, નફરતના વિચાર, કીના, દુશ્મનીના વિચાર, દગાબાજીના વિચાર, લડાઈ ઝઘડાના હંમેશા એ વિચારો મારે છે. એની ઔલાદ ઉપર શું અસર પડશે? હું નથી કહેતો શું અસર પડશે, હું સવાલ રાખી રહ્યો છું. મારાથી વધારે સમજદાર તમે છો, સાયન્ટિફિકમાં પ્રયોગ તમે મારાથી વધારે દઈ શકો છો. આવો, એક માં ઝિનાના વિચાર કરશે, ઝિનાને પસંદ કરશે, ઔલાદ ઉપર શું અસર પડશે? તમે કહેશો મૌલાના સાહેબ આ તમે કેવી વાત કરો છો? હા, એક નામહેરમના વિચાર આવે છે. ઓલો સિનેમાનો એક્ટર કેટલો ખૂબસૂરત છે, આ વિચાર હલાલ છે કે હરામ છે? ખબર નહીં, જવાબ તમે જ દેજો. આ નાચ ગાના ચાલી રહ્યા છે, કેવો સારો, એનો શું અસર પડે છે ઔલાદ ઉપર? અને એવો ખરાબ અસર પડે છે. હું કીધું ને, ભલે ઈશારો હોય, હું જે દેશમાંથી આવ્યો ત્યાંથી હું બહાર નીકળતો હો, અને જ્યારથી જનાબે ઇબ્રાહિમ ખલીલુલ્લાહનો મેં વાક્યો સાંભળ્યો ને અને કિતાબની અંદર વાંચ્યો, અને મારી તમને 2004 કે 6ની મજલિસોમાં યાદ આવી જશે, મેં મિંબર ઉપર બી પહેર્યો હતો. જનાબ ઇબ્રાહિમની સુન્નત હતી, ઘરેથી બહાર નીકળતા હતા ઇબ્રતને લેસન લેવા માટે. હું બી એવી રીતે બહાર નીકળતો. ખુદાવંદા, આજે તું મને હિદાયતની કાંઈ લેસન આપ. હું કોઈક એવો નજારો જોઉં, મને જાણવાનું મળે, સમજવાનું મળે, કે હું જે છે ને આપણી કોમને બી એ હિદાયત આપી શકું. એક ફાર્મસીમાં હું ગયો. તમને ખબર છે કે ફાર્મસીની અંદર બધી જાતની વસ્તુ મળે. બાય માણસોના કપડાં બી મળે પહેરવાના, એવા કે ભાઈ જ્યારે માતેરનીતેમાં હોય આવા કપડાં પહેરો. વલ્લાહ, હું તમને મિંબરે રસૂલ ઉપર કહું છું, એક શોકની હાલતમાં રહી ગયો. મારી સામે એક બાય માણસનો પુતલો હતો, જેને ફ્રેન્ચીમાં શાયદ માનેકેન કહે છે. હવે માનેકેનની અંદર કેવા કપડાં હશે? અને હું એક નાના બચ્ચાને જોયો. કેવો નાનો બચ્ચો, હજી તો ઊભો રહીને સરખે રીતે ચાલી નથી શકતો, આમ ઘસરતો આગળ ગયો. જરા દૂર હતો અને હું મજાથી જોતો હતો. માશાઅલ્લાહ, જોતો આ બચ્ચો કેટલો ખૂબસૂરત છે, કેવો સારો છે. અને જોતા હું જોયો, એ માનેકેની બાજુમાં આવ્યો અને હાથેથી એવો ઈશારો કર્યો એવી જગા ઉપર કે અહીંયા જ ઊભા બેઠા હું જે છે, બસ મારી પાસે બોલ નથી.
ઇસ્તિગફાર પડતો રહ્યો અને તાજે શોક મને પોતાને શોક લાગ્યો અને હું અહીંયા ઊભો ઊભો ખુદાવંદા આ બચ્ચો તો ચાલતા નથી જાણતો, ઘસરી રહ્યો છે, આને આ વસ્તુ કોણ શીખાયરો, કોણ શીખાયરો? આને આ વસ્તુ કોણ શીખાયરો? એ વખતે તો હું નીકળ્યો, આખો દિવસ મારો એમાં બગાડ્યો. પરવરદિગાર અમારી ઔલાદોનું શું થશે? આવી સ્કૂલોમાં જાય છે, આવા ઇન્ટરનેટ જોઈ છે, આવો નજારો જોઈ છે, ક્લાસમાં જે છોકરી બાજુમાં બેઠી છે આવા કપડાં પહેરે છે. ખુદાવંદા અમારા પોતરાનું શું થશે, પોતરીનું શું થશે? એક અઠવાડિયા પછી કુદરતે બીજો નજારો દેખાયો કે હું પોતે બીજી કોઈ ફાર્મસીમાં જઈ રહ્યો છું. ત્યાં હું જોઉં છું એક એવી વસ્તુ સામે પહેરી હતી, આપણે મોટા માણસો તો જાણતા હોય, શાયદ 3 કે 4 વર્ષની છોકરી એના નાના ભાઈને કે છે ફ્રેન્ચમાં, એસ્કે તીસે સે ક્વા સા, તને ખબર છે આ શું છે? અને હું આમ જ જોતો રહ્યો અને ત્યાર પછી એવી વાત કરી કે હું અહીંયા જ, તમે એમ સમજો બારે નીકળતા બસ ઇસ્તિગફાર, तोबा या हुज्जत इब्न हसन अदरिकनी या अबा साले यब्न ज़हरा अदरिकनी. मौला મને એક જ સવાલનો જવાબ આપો, મૌલા જો તમે અમને પ્રોટેક્શન નહીં આપો તો અમારી ઔલાદનું શું થશે? આજે આપણા ઘરોની અંદર કેટલા ઘરો છે, શહીદ મેરાબ આયતુલ્લાહ દસ્તે ગૈબ ફરમાવે છે, અગાઉના જમાનામાં માં ખાવાનું બનાવતી ન તો કુરાનની તિલાવત કરીને બનાવતી, યા તો એમ કહું કે જે છે ને મરસિયા વગરતા હોય, નવહા વગરતા હોય, એની ઉપર ખાવાનું બનાવવામાં આવે કે ખાવાનાની અંદર સારા અસર થાય. અહીંયા બાય માણસ પેટ સર છે અને મ્યુઝિક સાંભળી રહી છે, ગાયનો સાંભળી રહી છે, જેના બારામાં આપણા 14 માસુમીન ફરમાવ્યા છે કે આ જે છે ને જે માણસ ગાયન મ્યુઝિક સાંભળે છે એના દિલની અંદર નિફાકને એવી રીતે પેદા કરે છે જેવી રીતે પાણી જારને પેદા કરે છે. અને જેના દિલમાં નિફાક આવી જાય એનો દિલ પથ્થર દિલ બની જાય છે, નસીહત અસર નથી કરતો, પછી ઇબાદતો અસર નથી કરતી. ખુદાના વાસ્તે વિચાર તો કરે, હજી આ બચ્ચો પેદા નથી થયો, અરે પેદા થઈને આ બચ્ચાને આવી સ્કૂલોમાં જવું છે, આવા એન્વાયરમેન્ટમાં જવું છે, આવા ઇન્ટરનેટની અંદર બેસવું છે, આવા દોસ્તોની સાથે ફરવું છે, ત્યારે પછી આજે આપણે ઝહેર આપી રહ્યા છે તો આપણા ઔલાદો સાચી વાત કીધા રસૂલે ખુદા. આખરી જમાનાની અંદર મા બાપ પોતાની ઔલાદને દીનથી દૂર કાઢી નાખશે. મા બાપ થકી ઔલાદ જે છે ને, તમે મને કહો, કમસ કમ હવે તો માં બનવાના છે, હવે તો પરેશગારી કરે. આ તો હું ફક્ત સમજાવવા માટે એક્ઝામ્પલ રાખ્યો છું, બાકી મોમિનીને કરામ પોતે પ્લીઝ એ ગાલ કરીને સમજી જાય. આ અસરાત, આવી ભૂલો જે આપણાથી થઈ ચૂકી છે, તોબા કરીને મદદ માંગે, નજર માનતા માનીએ, ઇમામે જમાનાને બોલાવે, મૌલા આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, હવે શું કરું? મૌલા મોઢામાંથી થૂક નીકળી ગઈ છે, હવે હું ચાટવા બી માંગુ તો ક્યાંથી ચાટીશ? માના પેટની અંદર બચ્ચો આવી ગયો છે, મારો બચ્ચો 3-4 વર્ષ તો થઈ ગયો છે, મૌલા હવે આવી એન્વાયરમેન્ટની અંદર એનો શું થશે? પારકી પંચાયતની કોઈ ટાઈમ નથી આપણી પાસે. ઔલાદ ઉપર રહેમ કરે, એ માવિત્રો, ઔલાદ ઉપર રહેમ કરે. શું થશે આપણી ઔલાદોનો? હુસૈનના નાના નાના બચ્ચાઓના વાસ્તાથી અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરે, ભીખ માંગીએ કે અલ્લાહ તાલા આપણી ઔલાદોની અંદર આ ખરાબ અસર કાઢી નાખે. આવી ગયો છે કેમ કે એન્વાયરમેન્ટમાં નફરત ભરેલો છે, ગુનાહ ભરેલો છે, નિફાક ભરેલો છે, આવી ગયો છે અસર. પણ અલ્લાહની રહેમત ના ઇમ્પોસિબલ ને પોસિબલ કરી નાખે છે, ના મુમકિન ને મુમકિન કરી નાખે છે. આપણી સાથે દુઆએ માં ફાતિમા ઝહેરા છે.
મજલિસે હુસૈનમાં આવીને એની સામે હાથ ફેલાવે તાકે માં ફાતિમા ઝેરા આપણી ઔલાદ વાસ્તે દુઆ કરે. એ હુસૈનના બચ્ચાના વાસ્તાથી જે બચ્ચાઓ ઉપર બી રહમ ના કરવામાં આવ્યો. અઝાદારો વિચાર તો કરો, નાના નાના બચ્ચા અલતશની સદા બલંદ કરી રહ્યા છે અને ફૌજે યઝીદી એ બચ્ચાઓને પાણી દેખાડી અને જમીન ઉપર ફેંકી રહ્યા છે. બચ્ચાની ચીખ નીકળે છે તો યઝીદી ફૌજ જોર જોરથી હસી રહી છે, જોર જોરથી હસી રહી છે. અઝાદારો, એ બચ્ચાના દિલની હાલત શું હશે? આખિરમાં અઝાદારો એવી જ પ્યાસની હાલતમાં સાહેબે નઈમુલ અબરાર લખે છે, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ગળા ઉપર જ્યારે ખંજર મારવામાં આવતું ને એ વખત એવો કયામત નો હતો. મલાઈકા જિન્નાતી રોવાની આવાજ, ચીખોની આવાજ આવતી. નાના નાના બચ્ચાઓ હુસૈનના ખૈમાથી બહાર નીકળી ગયા. ઉમરે સાદની નજર બચ્ચા ઉપર પડી. ફૌજને હુકમ આપે છે, અરે આ બચ્ચાઓ ઉપર પથ્થર બરસાવો. અઝાદારો, નાના નાના બચ્ચાઓ, એ લોકો ઉપર પથ્થરોની વરસાદ શરૂ થઈ. કેટલા બચ્ચા શહીદ થઈ ગયા, તેમાં 2 દીકરીઓ બી આલે મોહમ્મદ શહીદ થઈ ગયો. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. અલા લાનતુલ્લાહિ અલલ કૌમિ ઝાલિમીન. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. અઝાદારીની કબૂલિયત માટે, આપણી ઔલાદોની હિદાયત માટે, આપણી ઔલાદોમાં બધી ખરાબીઓ દૂર થવા માટે બાવાઝે બુલંદ સલાવત. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા